হ্যালো গাইজ, এবার আমরা আপলোড করব দি আইজ হ্যাবিট গল্পটার স্টোরি অ্যানালাইসিস। যেহেতু এখন সমস্ত টিউশন সব কিছু বন্ধ, স্টুডেন্টরা কোথাও পড়তে যেতে পারছে না, সেহেতু আমরা এই ভিডিওটা বানালাম। এই ভিডিও থেকে ইংলিশ থেকে বেঙ্গলি মিনিং সহ তার স্টোরিটা কি ইনার মিনিং সব কিছু আমরা আপলোড করছি। এবং এরপরে যারা জানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কথা, সেখানে আমরা এটার ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস করবো আজকেই স্কাইপের মাধ্যমে। তো প্লিজ ওয়াচ দ্য ভিডিও অ্যান্ড লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব। Hello students, already you have gone through the first part of the short story, The Ice Habit. But you have to know the clear meaning of few sentences, important words and sentences. I had the train compartment to myself up to Rohana. রোহানা পর্যন্ত ট্রেনের কামরায় আমি একাই ছিলাম। Here I means the narrator who was alone in the train. And when the train stopped at Rohana, a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. তোমরা এখানে লক্ষ্য করো probably শব্দটা, this is very important. প্রশ্ন আসতে পারে কেন probably কথাটা ইউজ করলেন? Because the author was not sure that the couple were his parents or not, so he used this term. They seemed very anxious about her comfort. তারা খুব উদ্বিগ্ন ছিল তার স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে। কেন উদ্বিগ্ন ছিল? Because the girl was blind. What you have known at the end of this story, the girl was blind, so they were too much anxious about his comfort and safety. The woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. মেয়েটিকে মহিলাটি নির্দেশিকা দিচ্ছিল। কেন নির্দেশিকা দিচ্ছিল? Because she was blind and she was alone in the train. সুতরাং তাকে নির্দেশিকা দিচ্ছিল where to keep her things, কোথায় জিনিস রাখবে, কখন জানালা দিয়ে ঝুঁকবে না, how to avoid speaking to strangers, কখন সে এড়িয়ে চলবে আগন্তুকদের, অপরিচিত লোকদের। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time. Here we find the narrator was totally blind. My eyes sensitive only to light and darkness. As he did not see, so his eyes were sensitive only to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like. আমি বলতে অক্ষম মেয়েটা কেমন দেখতে। But I knew she wore slippers. From the way they slapped against her heels. কিন্তু মেয়েটি কেমন দেখতে সেটা বলতে ন্যারেটর অক্ষম। কিন্তু এটুকু সে জেনেছিল মেয়েটি চপ্পল পায়ে দিয়ে আছে, তার গোড়ালিতে আঘাত লেগে আওয়াজ উঠছিল। It would take me some time to discover something about her looks. মেয়েটা কেমন দেখতে এটা আবিষ্কার করতে আমার একটু সময় লাগবে। And perhaps I never would. এখানে তোমরা খেয়াল করো, perhaps I never would, সম্ভবত আমি কখনই তা পারবো না। Already we have known that the narrator was blind, so it was quite impossible for him to know, to see the appearance, beauty of the girl. Are you going all the way to there? I asked. আপনি কি ধেরা পর্যন্ত পুরোটাই যাচ্ছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। Here in this story, this is the first conversation. Here the conversation begins between the narrator and the girl. So it is a important line. They started their conversation by asking about the destination.
I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. আমি সম্ভবত অন্ধকার কোণে বসেছিলাম, কারণ আমার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিয়েছিল। She gave a little exclamation. সে একটা বিস্ময় প্রকাশ করল। I didn't know anyone else was here. প্রশ্ন আসতে পারে, কেন মেয়েটা চমকে উঠল? The girl was startled because she was quite unaware of anybody else's presence in the compartment. So she was startled. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. হ্যাঁ, এটা তো প্রায়শই ঘটে। ভালো দৃষ্টিশক্তি যারা দেখতে ভালো পায় তারা প্রায় ব্যর্থ হয় দেখতে তাদের সামনে কি আছে। They have too much to take in. লেখক বলছেন যে যারা ভালো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষ তারা তাদের সামনের জিনিসটা দেখতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। কেন? They have too much to take in because they have many things to take, to accept or see. একটা দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষ সে যেমন সামনের জিনিসটাকেও দেখে তেমনি চারিপাশে সব কিছুই তার চোখে পড়ে, তাই সে আসল জিনিস থেকে অনেক সময় ভ্রষ্ট হয়ে যায়, দূরে সরে যায়। Whereas people who cannot see have to take in only the essentials. কিন্তু যেসব লোকেরা দেখতে পায় না তারা কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসটাই দেখে। Here the author wants to tell that the sightless person, blind persons, they are inactive to see anything, but their other sense organs are too much active. তারা চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যা তাদের অন্ধ ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রভাবিত করে তা কিন্তু তারা তো ভালো দেখে। অন্য ইন্দ্রিয়গুলো অনেক বেশি সক্রিয় তাদের। I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered if it would be able to prevent her from discovering that I was blind. লেখক বলে ফেলেছে কিন্তু যে আমি আপনাকে দেখতে পাইনি, আমি শুনতে পেলাম আপনি এসেছেন। মনের মধ্যে প্রশ্ন এসে গেছে, বুঝে ফেললো না তো যে আমি অন্ধ? Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. সম্ভবত আমি আমার সিটে বসে থাকবো এই শর্তে, তাহলে এটা খুব কঠিন হবে না বোঝাতে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Our topics is Eyes Habit, The Eyes Habit by Ruskin Bond. First we have to go through the text. Okay, dear students, you follow your books. Now you follow your books and go through the books with me. I had the train compartment to myself up to Rohana. আমি ট্রেনের কামরায় একাই ছিলাম রোহানা পর্যন্ত। Then a girl got in. তারপর একটা মেয়ে উঠল। The couple who saw her off were probably her parents. যে দম্পতি তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল সম্ভবত তার বাবা মা। They seemed very anxious about her comfort. তাদের খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে। And the woman gave the girl detailed instructions. এবং মহিলাটি মেয়েটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশিকা দিচ্ছিল। As to where to keep her things, when not to lean out of windows, কোথায় জিনিসপত্র রাখবে, কখন ঝুঁকবে না জানলার বাইরে, and how to avoid speaking to strangers, কেমন করে এড়িয়ে যাবে আগন্তুকদের সঙ্গে কথোপকথন। They called their goodbyes. তারা তাদের বিদায় জানালো। And the train pulled out of the station. এবং ট্রেনটা স্টেশন ছাড়লো। As I was totally blind at the time, যেহেতু আমি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ছিলাম সেই সময়, my eyes were sensitive
only to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like. আমি বলতে পারবো না মেয়েটা কেমন দেখতে, বাট আই নিউ শি ওর স্লিপার্স। কিন্তু এটুকু জেনেছিলাম যে সে চপ্পল ভয় দিয়ে আছে। ফ্রম দি ওয়ে দি স্ল্যাপড এগেনস্ট দ্য রেলস, সেগুলো আওয়াজ তুলছিল তার গোড়ালিতে আঘাত লেগে। ইট উড টেক মি সাম টাইম টু ডিসকভার সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস। সে কেমন দেখতে এটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগবে। অ্যান্ড পারহ্যাপস আই নেভার উড, সম্ভবত কখনোই হয়তো সেটা আমি পারবো না। বাট আই লাইক দি সাউন্ড অফ হার ভয়েস, কিন্তু আমি পছন্দ করেছিলাম তার কণ্ঠস্বর অ্যান্ড ইভেন দি সাউন্ড অফ হার স্লিপার্স, তার জুতোর আওয়াজ। আর ইউ গোয়িং অল দি ওয়ে টু দেহারা? আপনি কি দেহারা পর্যন্ত পুরোপুরি যাচ্ছেন? আই আস্কড, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ডার্ক কর্নার, আমি নিশ্চয়ই অন্ধকার একটা কোণে বসে আছি। বিকজ মাই ভয়েস স্টার্টেড হার, আমার কণ্ঠস্বর তাকে চমকে দিল। শি গেভ আ লিটল এক্সক্লামেশন, সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলো। অ্যান্ড সেইড বলল, আই ডিডন্ট নো এনি ওয়ান এলস ওয়াজ হিয়ার, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এখানে অন্য কেউ আছে। ওয়েল, ইট অফেন হ্যাপেন্স দ্যাট পিপল উইথ গুড আইসাইট ফেল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম। হ্যাঁ, এটা তো প্রায়শই ঘটে। যাদের ভালো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক, তারা ব্যর্থ হয় তাদের সামনে কি আছে দেখতে। দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, আই সাপোজ। আমার মনে হয় তাদের অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হয়। হোয়ার পিপল হু ক্যান নট সি, আর যেসব লোকেরা দেখতে পায় না, অর সি ভেরি লিটল, অথবা খুব কম দেখে, হ্যাভ টু টেক ইন অনলি দ্য এসেনশিয়ালস, তারা কিন্তু ঠিক তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটাই দেখে। হোয়াট এভার রেজিস্টার্স মোস্ট টেলিংলি অন দেয়ার রিমেনিং সেন্সেস, যা তাদের বাকি অনুভূতিগুলোকে তাড়িত করে। আই ডেন্ট সি ইউ আইদার, আমি তো আপনাকে দেখতেই পাইনি। আই সেড, আমি বললাম। বাট আই হার্ড ইউ কামিং, কিন্তু আমি শুনলাম আপনি এসেছেন। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. আমি একটু বিস্মিত হলাম। আমি যে অন্ধ সেটা বোঝার ক্ষেত্রে তাকে বিরত রাখতে পেরেছি। প্রোভাইডেড আই কিপ টু মাই সেলফ, শর্ত আমার জায়গায় বসে থাকতে হবে। আই থট ইট শুডন্ট বি টু ডিফিকাল্ট, তাহলে এটা খুব কঠিন হবে না। এই পর্যন্ত। ইট ইজ ফার্স্ট পার্ট of your text, the eyes habit.